الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد وبارك وسلم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. صدق الله مولانا العظيم. ایک بار درود پاک پڑھنا: اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. میرے محترم بزرگوار دوستو، معزز حاضرین اور محترمہ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کا فضل عنایت ہے ہم سب کے اوپر کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسے کام کو اپنے سر پر اٹھانے کی اس دور پرفتن میں توفیق و رفیق عطا فرمائی ہے کہ جو اس امت سے غالباً اس ملک میں ناپید ہو چکی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، فتنہ کا دور آئے گا، سارے لوگ دنیا اکٹھی کرنے میں لگے ہوئے ہوں گے اور دنیا کی محبت اس کے دل کے اندر رچ بس گئی ہوگی، اور ایسے پرفتن دور میں ہمارے کوئی ایک طریقے کو جس کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہو اس کو لے کر کے کھڑا ہو، اسے زندہ کرے اور عالم کے اندر پھیلائے. تو کئی موقع پر مختلف انداز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک موقع پر آپ نے یہ فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ آدمی اور مجھ نے دو انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ ایسے ہمارے اور اس آدمی کی دوری ایسے ہوگی، ہم دونوں ایسے ساتھ ہوں گے. تو ہم سب سے پہلے مبارکباد دیتے ہیں جماعت اسلامی ہند کو کہ انہوں نے اس بیڑے کو اٹھایا اور اس چیز کی فکر ان کے ذہن کے اندر آئی اور وہ چیزیں رفتہ رفتہ چلتے چلتے ہمارے یہاں مظفر پور کی یونٹ میں بھی یہ چیزیں دیکھنے کو ملی. اور پھر ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی کہ آج ہم اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے سامنے اب تمام حضرات بیٹھے ہیں اور ذمہ داران حضرات بیٹھے ہیں جو اس کام کو انجام دینے کے لیے تیار ہیں. میرے بھائیوں، زکوٰۃ اسلام کا ایک بہت اہم رکن ہے. اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے ان میں سے ایک رکن زکوٰۃ بھی ہے. اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کا انکار کر دے تو پھر وہ آدمی کے بارے میں اسلام کا صریح حکم لگے گا کہ وہ انسان، وہ مسلمان دار اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان کہلانے کا حق نہیں ہے، حقدار نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی تو آپ نے جب زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے لوگوں کو مختلف جگہوں پر بھیجا تو اس میں سے کچھ گروہ، کچھ جماعت ایسی تھی کہ جنہوں نے زکوٰۃ کو ایک ٹیکس سمجھا اور زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. تو قربان جاؤں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ جو انہوں نے تاریخی الفاظ کہے اور دل پر چوٹ لگنے والی الفاظ کہے اور آنے والے لوگوں کے لیے جو انہوں نے شاہراہیں چھوڑی، سبق چھوڑا. آپ نے کہا اَيُنْقَصِ الدِّينُ عَلَى حَيٍّ، کہ دین کے اندر کوئی شخص کوئی کمی کر دے اور ابوبکر زندہ رہے، یہ ممکن نہیں ہو سکتا. آپ نے اعلان فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی شخص زکوٰۃ دیتا تھا اور اس زکوٰۃ کے جانور میں، جیسے ملکیت اس زمانے میں جانور ہی تھے عام طور سے، تو اس ملکیت میں زکوٰۃ کے جانوروں میں جو رسیاں بنی ہوا کرتی تھی، اگر کوئی آدمی جو اس زکوٰۃ کے جانور کے گلے میں رسی بندھی ہوئی تھی اور رسی کو کھول لے اور کہے کہ صرف جانور لے جائیے اور رسی ہم کو دے دیجیے، اگر کوئی اس رسی سے انکار کرے گا تو وہ بکر اس کے خلاف جہاد کرے گا، اس کے خلاف جنگ کرے گا. اس بات سے اندازہ ملتا ہے کہ زکوٰۃ کا اسلام میں کتنی اہمیت ہے
फिर ये कि कुरान करीम के अंदर जहां जहां नमाज का जिक्र किया गया, साथ में ज़कात का भी जिक्र किया गया। पता चलता है कि नमाज से ज़कात का रिश्ता है, एक खास रिश्ता है। वो रिश्ता क्या है? हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं मस्जिद के अंदर जाकर, क्या जरूरत थी अल्लाह ताला को कि मोहल्ले से तमाम लोगों को बटोर लो और एक दिन 5 वक्त की नमाज मस्जिद में जाकर पढ़ना शुरू करो, फिर हफ्ते में 1 मरतबा जुमा रख दी, साल में 1 मरतबा ईदैन रख दी। ये इज्तिमाइयत की क्या जरूरत थी? ये इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि 5 वक्त की नमाज में लोग नमाज के जरिए से हाजिर होंगे और इज्तिमाइयत के साथ नमाज पढ़ेंगे। एक इमाम होगा और तमाम लोग जो मुसलमान हाजिर होंगे उनके हालात और कैफियत को देखेंगे कि कौन लोग किस हाल में हैं, किसके चेहरे पर बशाशत है, किसके चेहरे पर हंसी है और कौन गमज़दा है, कौन आज नमाज में है, कौन नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर गमज़दा है तो क्यों है, सदवा है तो क्यों है। उसकी जरूरियात को पूछा जा सके और फिर उसकी जरूरियात को पूरी की जा सके। इस वजह से जमात की नमाज है। यही वजह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बाद हदीस के अंदर 5 नमाजों में मिलती है हदीस है और बाद हदीस के अंदर 2 नमाजों के अंदर मिलती है। और हमारे और आपके यहाँ शायद ये रिवाज भी है, हमारे यहाँ तो है और हिंदुस्तान में अक्सर जगह पे हमने देखा है कि असर और फजर की नमाज के बाद इमाम साहब मुख्तरी की जानिब फिर जाते हैं और फिर करके वो बैठे होते हैं। कभी गौर किया क्यों बैठते हैं? ये कहां से तसलसल चला है, क्यों चला है? क्योंकि ये प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। हुजूर बैठा करते थे और मकसद इसका यह था कि हम अपने मुक्तदियों में हालात का जायजा लें कि कौन है, कौन नहीं है, कौन किस हालात से दो चार है। लेकिन हमारे यहां नमाज पर तो काफी मेहनत हो गई और होती रही। हम लोग मिंबर मेहराब से नमाज के फजाइल बताते रहे, मगर ज़कात के फजाइल सिर्फ हमें रमजान में याद आते हैं, सिर्फ रमजान में याद आते हैं, 1-2 जुमा जुमे में असर हो जाए। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीक़ेकार बताकर हमें बताया कि ज़कात का नमाज से खास रिश्ता है और रिश्ता यही है कि तुम इबादत के जरिए से अल्लाह का तक़र्रुब हासिल कर सकते हो। और दूसरा जो तरीका है अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुर्बत का, अल्लाह से करीब होने का, वो है जरिया अपने माल में से गरीबों के ऊपर खर्च करके अल्लाह का तक़र्रुब तुम हासिल कर सकते हो। कुर्बानी में हम क्या करते हैं? जानवर ज़िबा करते हैं, उसमें पैसा खर्च होता है और माल खरीदते हैं और फिर उसको हम ज़िबा करके क्या उसका क्या नाम रखा? कुर्बानी। क्या मतलब? कि ये वो काम कर रहे हैं जिससे अल्लाह की कुर्बत हासिल हो, जिससे अल्लाह की मोहब्बत हमें नसीब हो। हम कुर्बानी करेंगे, हम गोश्त गरीबों को, मिस्कीनों को तकसीम करेंगे, रिश्तेदारों को, हवाबों को देंगे, इससे हमारी कराबतदारी बढ़ेगी। बिल्कुल यही मकसद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्लाम के अंदर ज़कात के ताल्लुक से भी रखा कि वो लोगों, तुम में कुछ लोग ऐसे हैं जिसको हमने इमाम बना दिया है, जिसको हमने रहबर बनाया है, माल हमने उसको अता किया है। इसलिए अता किया है ताकि वो अपने मालों के हिस्से में से जरूरतमंदों का ख्याल रखे, जरूरतमंदों को दे, उसकी हाजत रवाई करे। इसके लिए इस्लाम ने बड़ा बेहतरीन निजाम छोड़ा था। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने जो भेजा ज़कात के वसूलियाबी के लिए, या फिर कुरान ने जो हुक्म दिया, क्या इनफिरादी हुक्म दिया? खुद को आप देखेंगे तो अमर का सेवा है, हुक्म दिया जा रहा है और हुजूर अल्लाह रब्बुल इज्जत का अमर तमाम इंसानियत के लिए है, हुजूर को बराह रास्त खिताब करके। और वो निजाम इज्तिमाइयत का कायम करना था। ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती थी कि शुरू दौर से जो मुल्क के हालात थे वो हालात इस्लामी तरीके में कन्वर्ट नहीं हो सका और नतीजा ये निकला कि लोग अपने अपने तौर पर, इंफरादी तौर पर अपनी जेब से जो ज़कात का रकम निकल पाता था वो 50 रुपया उसको दे दिया, 100 रुपया उसको दे दिया, 1000 रुपया उसको दे दिया। इससे इस्लाम का न मकसद पूरा होता है और न ही लेने वालों की जरूरत पूरी होती है। और वही रस्म रिवाज आज तक चलता चला आया और फिर बीच में जब देखा कि लोग ज़कात दे रहे हैं ऐसे ऐसे, तो फिर मदारिस वालों ने अपना तरीक़ाकार खोल दिया कि नहीं, मदरसा में ही देना है,
اور اسی لالچ کی وجہ سے میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا. میں نے اس درد کو دیکھا ہے کہ کلکتہ کے اندر اب چلے جو میں کلکتہ میں رہا ہوں نارد شریعہ کے طرف سے مفتی کے حیثیت سے, وہاں دیکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی مولوی صاحب اگر کم پڑھا لکھا آدمی ہے اس کا پیٹ روٹی نہیں چل رہا ہے تو 2-4 مولوی صاحب اکٹھا ہو کر کے روم کرایہ پر لے کر کے 10 بچی کو رکھ لیتے ہیں اور اسی چھپا کر وہ زکات وصولتے ہیں, صدقات وصولتے ہیں, قرآن خوانی کر رہے ہیں, مدرسے چل رہے ہیں. کسی کی توجہ اس طرف نہیں جاتی کہ زکات کا جو نظام اسلام نے دیا ہے وہ کس بنیاد پر دیا ہے. حالانکہ مولانا اشرف علی خان رحمہ اللہ یا حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ یا محمود الحسن رحمۃ اللہ, شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ, یہ تمام حضرات کی زندگی کے اندر ملتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً یہ بیان کرتے تھے کہ اے لوگوں زکات کے رقم سے مدارس کو نہ چلاؤ, اگر تم زکات کے رقم سے مدارس کو چلاؤ گے تو یاد رکھو آنے والے وقت میں یہ علماء دین کے راہبر نہیں بنیں گے, زکات کو منٹانے والے بنیں گے, اور یہ ماعمل نہیں بنیں گے, یہ معیار نہیں بن پائیں گے, یہ نمونہ نہیں بن پائیں گے. کیوں کہ زکات کا رقم کھا کر کے یہ پل رہے ہیں, زکات کا رقم ان کا حق نہیں تھا. لیکن مدارس والے کی توجہ اس طرف نہیں جا پا رہی ہے, اور ہم عمرہ بھی, ہم مالدار بھی اپنے ذاتی رقم سے نکال کر مدارس کو چلانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم مدارس کو اپنی ضرورت سمجھیں, اسلام کا اٹوٹ حصہ سمجھیں کہ اگر وہاں سے رہبر تیار نہیں ہوں گے تو پھر کام کرنے کے لیے کون کھڑا ہوگا. تو ہم نے کیا کیا, زکات کا رقم نکال کر کے مدارس کو دے دیا, مدارس والے نے لینا شروع کر دیا. حالانکہ نظام یہ تھا اسلام کا کہ زکات کے رقوم کو اکٹھا کیا جاتا اور ایک بیت المال ہوتا, جیسا کہ حضور کے زمانے میں بھی تھا اور خلفائے راشد کے زمانے میں بھی تھا, اور بعد کے لوگوں میں بھی ملتا ہے کہ جب اس طریقے کار سے بیت المال بنایا اور زکات کے رقم کو وصول کر وہاں پر اکٹھا کرنا شروع کیا اور پھر اس رقم کو جو بانٹنا شروع کیا, تقسیم کرنا شروع کیا, تو دھیرے دھیرے یہ حالات بھی اسلامی تاریخ میں دیکھے کہ زکات کا رقم رکھا ہوا رہ گیا اور وہاں کی سلطنت کو خبر بھیجا جا رہا ہے کہ زکات کی رقم لے جائے, کوئی لینے والا آدمی نہیں ملتا تھا. وہ ایماندار اتنے تھے کہ زکات کے رقم کو اپنے لیے حلال نہیں سمجھتے تھے, تو لینے کو تیار نہیں تھے, اور لوگ دینے والے ایماندار اتنے تھے کہ سب سمجھتے تھے ہم تو دینے کے قابل ہیں, لینے کے قابل کہاں ہے. تو جب اسلامی نظام پر چلا جائے گا میرے بھائیوں تو پھر یہ دن پھر ہمیں دیکھنے کو ملے گا جیسا کہ جہاں سے آج اس آواز کو بلند کی جا رہی ہے اور جماعت اسلامی ہند نے جو کارکردگی دکھائی ہے اور قدم اٹھایا ہے, مجھے امید ہے کہ اگر یہی طریقے سے آزادی کے بعد سے یہ کارکردگی چلتی رہتی تو پھر آج ہمارے ملک میں بھی غریبی ختم ہو گئی ہوتی اور کوئی ضرورت مند نہیں رہتا. اسلام نے بنایا ہی نہیں طریقہ اس لیے تاکہ ہماری سماج میں, ہمارے معاشرے میں کوئی غریب نہ رہے, کوئی محتاج ضرورت مند نہ رہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ثعلبہ ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو بھیجا تھا, ان کے پاس جو بھیجا تھا, میں رضی اللہ تعالیٰ اس لیے کہا اہل علم لوگ بیٹھے ہیں کیونکہ میں نقل کر رہا ہوں اس زمانے کی بات کی بات نہیں, اس لیے میں نے کہا, اس لیے اہل علم پکڑ لیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا, کیونکہ حضور کا اطاعت ہو گیا نا ان کے ساتھ, حضور ناراض ہو گئے نا. ثعلبہ ابن حاتم کے ساتھ جو معاملہ ہوا کہ آپ کے پاس بھی بھیجا گیا, کیوں؟ اجتماعیت کی شکل میں کہ لاؤ جمع کیا جائے. قرآن نے جو حکم دیا لو زکات کی رقم اور اسے جمع کیا جائے, اور جمع کرنے کے بعد پھر اکٹھے کر کے لوگوں کو تقسیم کیا جائے. یہ طریقہ کار اسلام نے بتایا. اور اگر زکات دینے والے لوگ ایمانداری سے, جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج, یا ابھی ہمارے جناب سید صاحب نے ابھی عرض کیا کہ اس سے پہلے تقریباً 350 لوگوں کو رقم دیا جا چکا ہے اور آج بھی یہ لوگ موجود ہیں. اگر یہ لوگ کما حق ہو صحیح معنی میں اسی طریقہ کار سے آج لے کر کے جائیں گے اور یہ عہد کر لیں کہ ہم بھی جب اس لائق ہو جائیں گے اور اللہ ہمیں دے گا تو ہم انشاءاللہ العزیز اس فنڈ کو مضبوط کریں گے اور اس تنظیم کو ہم مضبوط کریں گے اور آگے چل کر لوگوں کے پاس ہم تبلیغ کریں گے کہ یہ تنظیم اس طریقے سے کام کر رہی ہے. جب یہاں سے کوئی سرکردہ حضرات جائیں گے کام کرنے کے لیے, ان سے مدد کے لیے, تعاون کے لیے, تو ان کے گھر کے مرد, جن کے شوہر ہے شوہر, جن کے بھائی ہیں بھائی, جو خود ہیں وہ خود
चल करके उनको साना बशाना चलेंगे। अगर हम माल नहीं दे सकते तो कम से कम चलकर लोगों से मुलाकात कराकर हम लोगों से ताउन करवाएंगे ताकि ये काम को आगे बढ़ाया जा सके। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान करीम के अंदर फरमाया, खुद मिन अमवालिहिम सदक़तन, तो अल्लाह ने जो फरमाया हुजूर को कि हमारे नबी मालदारों के माल में से आप ले लीजिए कुछ मिल्कियत, कुछ माल, इतने परसेंट 2.5% जो निसाब बताया उतना आप ले लीजिए। क्यों? ताकि निकालने की वजह से क्या होगा, जब ये अपने रिश्तेदारों, खानदानों और जरूरतमंदों का ख्याल रखेंगे तो इनके बाकी माल जो है, मिल्कियत जो है वो पाक हो जाएंगे। सदक़तन तुतहिरुहुम, ताकि वो सदका निकालने के बाद इनके माल पाक हो जाएंगे। और फिर लेने का हुक्म भी दिया साथ में। और जो अहम पॉइंट है वो है, हुजूर को फरमाया कि हमारे नबी वतुसल्ली अलैहिम, हमारे नबी जो ज़कात के रकम निकाल रहे हैं, जो ज़कात के रकम दे रहे हैं वतुसल्ली अलैहिम, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके लिए दुआएं करें, आप उनको दुआएं करें कि जो लोग दे रहे हैं। इन्ना सलातक, हमारे नबी जब आप उनको दुआ देंगे देने वालों को, इन्ना सलातक सकन लहुम, जब आप उन्हें दुआ देंगे तो फिर उनके दिलों को इत्मीनान और सुकून मिलेगा और उनके दिल को फरत और खुशी महसूस होगी। आइंदे फिर उनकी हिम्मत अफजाई और हौसला अफजाई होगी। ये नुक्ता यहां पर बहुत बड़ा नुक्ता ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि आप उन्हें दुआ दें, किनके लिए? ज़कात देने वालों के लिए। और कुरान क़यामत तक के लिए है, नबी की दुआएं क़यामत तक के लिए है। आज भी जो लोग ज़कात निकालेंगे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं उनके साथ होंगी। और फिर निकालने वालों की जिंदगी के अंदर सुकूनत और तमानियत आएगी। 350 लोग ले चुके हैं या मौजूदा और भी जो लेने वाले हैं, हम 400 मानते हैं। अगर 400 हजरात ने अहद कर लिया कि हम जो यहां से लेकर के जाएंगे, अपनी तिजारत वाले कारोबार को चलाएंगे, हम इस तंजीम के जो इन्होंने कदम उठाया है, ये एक तरह का एहसान है, इनके एहसान को हम याद रखेंगे और इसमें हिस्सा लेंगे। अगर साल में रमजान ही सही, रमजान में ही अगर हम 2000 का हर आदमी अगर हिस्सा ले लिए, साहब निसाब बन सके या ना बन सके, आप साहब निसाब बने या ना बने, ऐसा नहीं है कि अगर साहब निसाब नहीं है आदमी तो वो ज़कात या सदका का रकम नहीं निकाल सकता है। ज़कात बोलकर नहीं निकाल सकता है कि हमारे ऊपर फर्ज हो गया है, बल्कि सदकात की सूरत में निकाल सकता है। जैसा कि हदीस पाक के अंदर, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत अब्बास से फरमाया, क्या हमारे चचा तुम ज़कात के रकम लेकर आओ, ज़कात के रकम लेकर आओ, निकालो, दो हमें कुछ लाकर। तो हजरत अब्बास ने फरमाया कि मेरे भतीजे, मेरे माल पर अभी साल गुजरा नहीं है, मैं कैसे लाकर दे दूं? तो हुजूर ने बड़ा प्यारा जुमला फरमाया। आपने फरमाया, क्या मेरे चचा, अभी मुजाहिदीन इस्लाम को इसकी जरूरत है, तुम साल गुजरने का इंतजार न करो, 3-4 महीने बाकी थे, कहा कि ला करके अभी दे दो। यहां से पता चलता है साहबे निसाब हो या ना हो, साल गुजरे या ना गुजरे, अगर कोई आदमी शौक के साथ, जज्बात के साथ, दीनी हमीयत के लिए, दीनी गैरत के लिए, दीन की मदद के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अगर दे तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। हम सब ये अहद करें कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग जो जा रहे हैं लेकर के, हम इस तंजीम को मजबूत करेंगे और इस निजाम को जो रसूल पाक से चला था, हम इस निजाम को आगे बढ़ाएंगे और पूरे मुल्क के अंदर इस निजाम को कायम करेंगे ताकि हमारे मुल्क के अंदर से गरीबी खत्म हो जाए। आप देख रहे हैं कि लोग क्या करते हैं, 50 रुपया 100 रुपया लेके दे दिया। कितने दिन से आप लोग देखते चले आए होंगे अपने समाज में, अपने इर्द गिर्द में, कि जो जात का फकीर बन गया है, हालांकि मकान बिल्डिंग का बना के रखा हुआ है, हमसे आराम से अच्छा खाना खाता है, लेकिन वो फकीर का नवादा ओढ़ लिया है और बस आदत पड़ गई है लेने की, बस लेते चले जा रहे हैं। और एक जमाने से ले रहे हैं, दादा ले रहा था, बेटा ले रहा है, अब उसके बाद भी आने वाली नस्ल लेने को तैयार है। इसी तरीके से जो लोग आमतौर से लेते चले जा रहे हैं, वो बाप दादा के जमाने से लेते चले आ रहे हैं, वो गरीब के गरीबी है। तो इस फिक्र को लेकर के ये तंजीम उठी है ताकि जो है इसको मजबूत किया जाए और मुसलमान कौम हमारे मुआशरे में मजबूत हो और ज़कात का फंड सही हकदारों तक जाकर के मिले और उनको पहुंचे, और फिर क्या हो कि ये मजबूत हो, ज़कात लेने वाले न बने, भीख मांगने वाले न बने, हाथ पसारने वाले न बने, बल्कि हाथ से देने वाले बने।
आपको इज्जत देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। आप इज्जतदार बने, आप खुददार बने, हाथ पसारना नहीं है। हम इस काम को करेंगे, इस तिजारत को आगे चलाएंगे, 1 साल में हम इंशाअल्लाह देने वाले बन जाएंगे। उससे होगा क्या कि हम 1000-2000 से इस फंड में हम जमा करेंगे, दूसरों के जरिए से जमा करेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीम हमारे मुल्क से, हमारे मुआशरे से, मुसलमान कौमों के अंदर से गरीबी खत्म होगी। हम लोग बहुत कमजोर तबका है मेरे भाइयों। हर आदमी इस बात की फिक्र करें कि तालीमी मेयार में हम कमजोर हैं, दीनी मेयार में हम कमजोर हैं, पैसों के मामले में हम कमजोर हैं। आखिर कौन खड़ा होगा इसको मजबूत करने के लिए? अगर हम खुद की फिक्र नहीं करेंगे तो फिर मेरे भाई कोई दूसरा नहीं आएगा हमारी फिक्र करने के लिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और जो काम लेकर के चली है जमात इस्लामी हिंद, इस काम के शाना बशाना हम सबको खड़ा होने वाला बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।